ఐఎమ్ అ మెడికల్ ప్లంబర్. ఐ క్లీన్ యువర్ బ్లడ్ వెజల్స్. కొంతమంది లీచ్ థెరపీతోనే ఆ బ్లడ్ సక్ చేస్తారంట కదా, బ్లడ్ ప్యూరిఫై అవుతుంది అంట కదా, అడుగుతారు. సో కండిషన్స్ పీపుల్ ఇగ్నోర్. కాలు కోసేసేవాళ్ళు అప్పట్లో. ఇప్పటికీ అన్ఫార్చునేట్లీ దానికి అవేర్నెస్ లేదు. హైయెస్ట్ వాస్కులర్ లోడ్ ఇన్ ఇండియా. Any one life-changing case that stays with you? Probably one of my first cases in private practice was my dad's sister's husband, very much into video games. So intervention felt like a video game. I used to watch screen and do. Next day morning వచ్చాం, got to know that patient was discharged. క్రీమ్ పూసేస్తే పోతుందని అడుగుతారు చాలా మంది. They know they have two surgeons at home, or do they think you are superheroes? ఎప్పుడో 20-25 ఇయర్స్కి స్టార్ట్ అయ్యి మెల్లిమెల్లిగా 50, 60, 70, 80 year old కూడా లాంగ్ టర్మ్ సఫర్ అయ్యి చిన్న ప్రాబ్లమే కదా ఎందుకు ట్రీట్ చేసుకోవాలి అని. Hello everyone, I am Dr. Suma Sandyala, consultant plastic and cosmetic surgeon, and welcome to Clinic Coffee and Conversations. In this space, we'll discuss about health, well-being, beauty, and the science behind the true value of feeling your best. So with each episode, we would like to invite doctors, experts in their own fields to talk not only about treatments, but also about their choices, emotions, and the truth behind. My goal is simple. I want people to understand their body better and also provide with them a very authentic information from the doctors themselves in a real and relatable way, which they can use in their daily life. So welcome to our first episode with my beloved and my biggest cheerleader, Dr. Abhila Sandyala, interventional radiologist. Abhi, welcome to our show. Thank you. Yeah. Abhi, for people meeting you for the first time, how would you describe what you do in one sentence? One sentence. I'm an interventional radiologist. To explain in a simple terms, I'm a medical plumber. I clean your blood vessels. Okay, very nice. What inspired you to choose vascular and endovascular surgery as your specialty? Actually, growing up, I was very much into video games. So intervention felt like a video game. I used to watch screen and do interventions. So probably that's what attracted me to it. And it's also a very high-tech branch. Okay. I'm also into gadgets and also. Yeah, అదే నీ గ్యాడ్జెట్ మీద ఇష్టం ఉంది కాబట్టి you chose that, right? Correct. Your journey from radiology to becoming one of Hyderabad's leading endovascular surgeon. How does this transition happen? I just went with the flow. I didn't plan it, but obviously I had an ambition for it. Basically, my training was really good. I got trained at KEM Hospital, Mumbai, which at that point of time when I was getting trained had the highest vascular load in India. We used to give elective cases 3 months later. It was that busy. So that training helped me a lot. When I came out, I was a very young guy, probably one of the youngest IR at that time in Hyderabad. But I was very confident. And I kept going with the flow. I always chose good indicated cases, and that good will help me building my practice. Oh, that's nice. Medical plumber ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలవా? లైక్ ఐ నో అబౌట్ దట్, కానీ పీపుల్కి సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో అది అర్థం అవ్వాలని. సో మన బాడీలో బేసికలీ వీ హ్యావ్ 2 blood vessels. బేసికలీ ఎసెన్షియలీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆర్టరీస్, వెయిన్స్, తెలుగులో దమన్లు, సిరలు, గుడ్ బ్లడ్, బ్యాడ్ బ్లడ్. సో కార్డియాలజిస్టులు ఏంటంటే దే ట్రీట్ ద హార్ట్లో ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్లో స్టెంట్ వేస్తారు. ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ ఆర్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే నేను మెడికల్ ప్లంబర్గా హార్ట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళే వెజల్, తలకి, చేతులు, కాలికి వెళ్ళే ఆర్టరీస్, లేదా రిటర్న్ వచ్చే వెజల్, వెయిన్స్లో, సిరల్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే, సపోజ్ బయటికి వెళ్ళే దాంట్లో ఫ్లో బ్లాక్ అయింది అనుకోండి, పెరిఫరల్ వాస్కులర్ డిసీజ్ అంటాం కదా, దాంట్లో స్టెంట్ వేసి ఓపెన్ చేస్తాను. రిటర్న్ వచ్చే వెయిన్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకో, ఎస్పెషల్లీ కాళ్ళు వస్తే వారికోజ్ వెయిన్స్ అంటారు, దానికి లేజర్ చేస్తాం. లేదా పైన ఎక్కడన్నా బ్లాక్ అయితే సబ్క్లేవియన్ అట్లా ఎనీ వెజల్ దాంట్లో కూడా వెయిన్లో కూడా స్టెంట్ వేస్తాము. సపోజ్ ఆర్టరీలో బ్లీడింగ్ అయిందనుకో, కాయిల్స్ గ్లూ వేసి సీల్ చేస్తాం. ఎసెన్షియలీ మై జాబ్ ఈజ్ ఐదర్ టు ఓపెన్ అ బ్లడ్ వెజల్ ఆర్ క్లోజ్ అ బ్లడ్ వెజల్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అంతే. ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ అ లాట్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ దెన్ దట్, కానీ అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు సింపుల్గా చెప్తాను. How is it different from diagnostic radiology?
So basically, radiology is right now divided into diagnostic and intervention radiology, and each దాంట్లో కూడా సబ్ స్పెషాలిటీస్ చాలా వచ్చేసాయి. డయాగ్నోస్టిక్ అంటే ఎక్స్రేస్, సిటీ, ఎంఆర్ఐ, అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్స్తోని స్కాన్ చేసి ఏదైనా మీ బాడీలో ఏ ప్రాబ్లం ఉందో అది డయాగ్నోస్ చేసే డాక్టర్. ఇది మీ ప్రాబ్లం డయాగ్నోస్ చేసి ఇస్తే మీరు ఆ రెస్పెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్ని ఆ రెస్పెక్టివ్ స్పెషలిస్ట్ని కన్సల్ట్ అయితే వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తారు. డయాగ్నోస్టిక్ రేడియాలజీ జస్ట్ డయాగ్నోస్ చేస్తారు. ఇంటర్వెన్షన్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే వెంట స్టెప్ అహెడ్, సేమ్ అవే పరికరాలు, అవే గ్యాడ్జెట్స్ కానీ అవే డివైజెస్ వాడి అల్ట్రాసౌండ్ కానీ సిటీ, ఇప్పుడు క్యాత్ ల్యాబ్లో ఎట్లయితే కార్డియాలజిస్ట్ స్టెంట్ వేస్తారో అదే క్యాత్ ల్యాబ్ మేము వాడి ఆ వెజల్లోకి వెళ్ళి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. సో ఇమేజ్ గైడెడ్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఇమేజ్ చూస్తూ ఇంటర్వీన్ అయ్యి చేస్తాం. సో ఎసెన్షియలీ నాన్ సర్జికల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో డయాగ్నోస్టిక్, ఇంటర్వెన్షన్, ఇది బేసిక్ డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు నాన్ సర్జికల్ అంటే మిమ్మల్ని సర్జన్ అనకూడదా? లైక్ డిపెండ్స్. యూరోప్లో అఫీషియలీ ఇట్స్ అలౌడ్. దే కాల్ దెమ్సెల్స్ ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్స్. యూరోప్లో ఒక కోర్ట్ రూలింగ్ వలన. బట్ డిపెండ్స్, కొంతమందికి జనరలీ అర్థం కానికి ఎండోవాస్కులర్, వీఆర్ నాట్ వాస్కులర్ సర్జన్స్, అదైతే క్లియర్. వీఆర్ నాట్ సర్జన్స్, వీఆర్ అన్ ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీ, ఇంటర్వెన్షనిస్ట్. బట్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ అస్ ఎండోవాస్కులర్ స్పెషలిస్ట్. డిపెండ్స్, కంట్రీ టు కంట్రీ పడుతుంది. బట్ వీఆర్ ఒఫిషియలీ లీగలీ లైసెన్స్ టు ప్రాక్టీస్ ఇంటర్వెన్షన్స్. బాడీలో ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి ఆ ప్రాబ్లమ్ని, ఆ డిజీజ్ని డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్ చేసే డాక్టర్స్. you are trained to do all that. Yes, we are trained. So endovascular surgeon అనకపోయినా endovascular specialist. Correct. Okay, people కి అర్థం అవ్వడానికి అది సర్జరీ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. You can say, but Yeah. Most of the time it's actually an intervention. Okay, good. You have handled some of the most complex vascular cases. Any top 3 cases that conditions people ignore, so until it becomes very serious? టాప్ మోస్ట్ అయితే ఆబ్వియస్లీ అందరికీ తెలిసింది, మోస్ట్ పాపులర్ అయితే వారికోజ్ వెయిన్సే. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అంత ఇగ్నోర్డ్ కేసు అయితే కాదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ వెల్ అడ్వర్టైజ్డ్, మార్కెటెడ్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి. బట్ ఒకప్పుడు కాలంలో అయితే బాగా ఇగ్నోర్డ్ అయ్యే ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే అది క్రానిక్, ఇమ్మీడియట్గా అర్జెంటుగా వచ్చే ప్రాబ్లం కాదు. ఎప్పుడో 20-25 ఇయర్స్కి స్టార్ట్ అయ్యి మెల్లిమెల్లిగా 50, 60, 70, 80 year old కూడా లాంగ్ టర్మ్ సఫర్ అయ్యి చిన్న ప్రాబ్లమే కదా ఎందుకు ట్రీట్ చేసుకోవాలి అనే దానికి వచ్చి అప్పుడు ట్రీట్ చేసుకునేటోళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ఇట్లా మాలాగా ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ కానీ వాస్కులర్ సర్జన్స్ కానీ దాన్ని బాగా అవేర్నెస్ పెంచే కొద్దీ ఇప్పుడు చాలామంది వచ్చి దాని ట్రీట్మెంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ, గ్లూ కానీ ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ వన్ ఇష్యూ, వారికోజ్ వెయిన్స్. ఇంకేం కావాలండి? ఇంకో 2 కామన్ కండిషన్స్ విచ్ పీపుల్ ఇగ్నోర్. ఒకటి డయాబెటిక్ ఫుట్ అనొచ్చు, పెరిఫరల్ వాస్కులర్ డిజీజ్. ఇంతకుముందు కాలంలో ఏమయ్యేదంటే ఈ డయాబెటిక్ ఫుట్ బాగా గ్యాంగ్రీన్ వచ్చేసి కాలు కోసేసేవాళ్ళు అప్పట్లో. ఇప్పటికీ అన్ఫార్చునేట్లీ దానికి అవేర్నెస్ లేదు. ఇప్పటికీ ఈ Tier 2, Tier 3 సిటీస్కి వెళ్తే ఇప్పటికీ దాన్ని యాంపిటేషన్ చేసి కాలు తీసేస్తారు. బట్ మేము వచ్చాక మేము ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్టులు ఏం చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ సిటీ స్కాన్ చేస్తాము లేదా అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తాము, దాంట్లో బ్లాక్ ఉందా, దీనివల్లనే అది వచ్చిందా, గ్యాంగ్రీన్ కానీ డయాబెటిక్ ఫుట్ వచ్చిందా చూసి దాంట్లో వెళ్ళి స్టెంట్ వేస్తాం. బేసికలీ బ్లాక్ ఓపెన్ చేస్తాం, సర్క్యులేషన్ మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ అయ్యి మళ్ళీ కాళ్ళు మళ్ళీ నడిచేలాగా వస్తుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ దానివల్ల పెద్ద అవేర్నెస్ లేక, రెండోది లాజిస్టికల్ ఇష్యూ, ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ, సో మెనీ ఇష్యూస్ వల్ల దట్ ఆల్సో హ్యాస్ బికమ్ వెరీ ఇగ్నోర్డ్. బట్ మా స్పెషాలిటీ వాళ్ళు, వాస్కులర్ సర్జన్స్ అందరూ దే ఆర్ ఆల్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ఇట్. కానీ స్టిల్ లాంగింగ్, ఇంకా టైం పడుతుంది దానికి. వారికోజ్ వెయిన్స్ గురించి వాట్ ఈస్ ద కామన్ మిత్ యూ విష్ ఎవ్రీ పేషెంట్ స్టాప్స్ బిలీవింగ్? చాలా ఉన్నాయి కామన్ మిత్స్. ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వలన ఏదో క్రీమ్ పూసేస్తే పోతుందని అడుగుతారు చాలామంది, వీడియోలు వచ్చి చూపిస్తారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాస్ బికమ్ వన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ థింగ్, ప్రో కాన్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్ వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళు కరెక్ట్ నాలెడ్జ్తో వస్తారు, రాంగ్ వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళు రాంగ్ నోషన్తో వస్తారు. కొంతమంది జస్ట్ మెడిసిన్తో తగ్గిపోతుంది అని వస్తారు, కొంతమంది లీచ్ థెరపీతోనే ఆ బ్లడ్ సక్ చేస్తారంట కదా, బ్లడ్ ప్యూరిఫై అవుతుంది అంట కదా, ఇది అడుగుతారు. సో టూ మెనీ మిత్స్ అరౌండ్ ఇట్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అవేర్నెస్ ఉన్న వాళ్ళైతే కరెక్ట్గా అప్రోచ్ అయ్యి దే గెట్ ఇట్ ట్రీటెడ్.
So, since you mentioned Instagram గురించి, you are what, 4th generation doctor in your family? Yeah. సో మీ ఫాదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆర్ ఫాదర్ ఇన్లో చేయలేదు ఎప్పుడు ఇలా టీవీ షోస్ చేయలేదు, ఇన్స్టాగ్రామ్లో చెప్పలేదు. వై ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ టెల్ ఆర్ ఎడ్యుకేట్ పేషెంట్స్ నౌ? అంటే టూ వే. వన్ థింగ్, అప్పట్లో ఆ టూల్ లేదు, వాళ్ళకి అవేర్నెస్ లేదు. ఇప్పుడు మనకి ఈ టూల్, ఈ అవేర్నెస్ వచ్చింది. రెండోది, ఇట్స్ బెనిఫిషియల్ టు ద పేషెంట్ ఓన్లీ బికాజ్ మోర్ దెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్ దేర్. సో మన గోల్, అవర్ జాబ్ ఇస్ టు గివ్ ద కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రాపర్ సర్టిఫైడ్, బోర్డ్ సర్టిఫైడ్ డాక్టర్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి అది ప్రాపర్గా రీచ్ అయితే అది పేషెంట్కే బెనిఫిట్ అవుతుంది మోర్ దెన్ ది అదర్ వే అరౌండ్. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్, ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. Oh, good. So EVLT, embolization procedures, వీటిలన్నిటి గురించి, how do you explain these treatments to a nervous patients? First of all, I obviously, like any doctor, asks what the problem is. అర్థం చేసుకుంటా. ఐ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ వేర్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్. మోర్ ఆఫెన్ దెన్ నాట్ క్లినికల్ ట్రీట్ చేసే బదులు వాళ్ళని కామ్ డౌన్ చేసి వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటే దట్ ఈస్ 50% ఆఫ్ ద క్యూర్. దెన్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. నా దగ్గర 3D మోడల్స్ చూపించి ఇది మీ ప్రాబ్లం అని వాళ్ళకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో, మెడికల్ టర్మినాలజీ తక్కువ వాడుతూ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ వాడుతూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసరికి ఒక తెలియని కంఫర్ట్ వచ్చేస్తుంది. దే యూజువలీ ఫీల్ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా అయిపోతే దట్ కామ్స్ డౌన్ యూజువలీ. మన పైన కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. దెన్ దే బిలీవ్ ఇన్ అస్. అక్కడి నుంచి ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళకి బాగా రిజల్ట్స్ బాగా వస్తాయి. డాక్టర్కి ఎంత ఎంపతి ఉండాలి పేషెంట్ మీద? we all have to be empathetic. We all are empathetic. నాకు తెలిసి 99% of our doctors are very very empathetic. నేను చూసిన చాలా డాక్టర్స్ అయితే పాపం ఆ పేషెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళదని తీసేసుకొని ఫీల్ అయిపోయి సర్జరీ ముందు, సర్జరీ చేశాక, దాని తర్వాత కూడా దే ట్రావెల్ విత్ ద పేషెంట్, దే ట్రావెల్ విత్ ద పెయిన్. మోస్ట్ పేషెంట్స్కి తెలియకపోవచ్చు కానీ సర్జరీ అయ్యి పంపించేసాక కూడా ఇంటికి వచ్చాక ఆ డాక్టర్ ఆలోచిస్తుంటారు, ఆ లేడీ ఎలా ఉంది, దట్ ఆ తాత ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారు, ఐ హోప్ హీ హీల్స్ అని. అందరూ అనుకున్నట్టు ఆ డాక్టర్ అక్కడికే సర్జరీ చేసి కొద్దిసేపే మాట్లాడతాడు, తర్వాత పట్టించుకుంటారు అనేది అది నాట్ అట్ ఆల్ ట్రూ. వీ ఆల్ ట్రావెల్ విత్ ద డిజీజ్, వీ ఆల్ ట్రావెల్ విత్ ద పేషెంట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. అండ్ ఒక వారం తర్వాత, నెల తర్వాత, 6 నెలల తర్వాత, 6 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చి మేడం లేదా సార్ మీరు ఆ రోజు అది చేశారు, ఇలా క్యూర్ ఇచ్చారంటే దట్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఇట్. సో we work for that. Happiness is different. అవును. You must have treated thousands of patients. Any one life changing case that stays with you? యాక్చువల్లీ పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ కేస్ కూడా కాదు, వెరీ వెరీ సింపుల్ కేస్. ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కేసెస్ ఐ డిడ్. నేను ఇంటర్వెన్షన్ ట్రైనింగ్ జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ డే I did a very normal case called bronchial artery embolization. Lung నుంచి బ్లీడింగ్ అవుతుంది. టీబీ వచ్చి ఆ పేషెంట్, హీ వాజ్ బ్లీడింగ్ వెరీ మ్యాసివ్లీ. ఫస్ట్ టైం ఆబ్వియస్లీ థియరీ చదివాను కానీ ప్రాక్టికల్ ఫస్ట్ టైం అప్పుడు లైవ్లో చూశాను. నేను నాకు ట్రైనీ అప్పుడు చూసి ఇద్దరము మాకు అర్థం కాలే, మా సార్ని అడిగాము. ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్, హీ వాజ్ దేర్ సూపర్విజన్. అండ్ దట్ పేషెంట్ లంగ్ నుంచి ఎన్నో రోజుల నుంచి వాజ్ సఫరింగ్. అండ్ ఆ రోజు ఎక్కువ బౌట్ ఆఫ్ కాఫ్, ఎక్కువ బౌట్ ఆఫ్ బ్లడ్ వచ్చింది. అండ్ దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం. సో నేను మా ఫెలో ఇద్దరం కలిసి ఆ రోజు నైట్ కాల్ వచ్చింది, 11ish, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద టైం. కానీ వెళ్ళి మేమే మెషిన్ క్యాత్ ల్యాబ్ ఆన్ చేసి మేమే అన్ని సెట్ చేసి ఆ పేషెంట్ని షిఫ్ట్ చేసి, బికాజ్ ఇట్ వాజ్ అన్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్, సో వీ హ్యాడ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ చేసి దెన్ వీ డిడ్ ద ఇంటర్వెన్షన్. సింపుల్ ప్రొసీజర్, క్యాథెటర్ వేసి ఆ లంగ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే బ్లీడింగ్ అవుతుందో దాంట్లో పీవీఏ పార్టికల్స్ అని ఉంటాయి, శాండ్ లాంటి టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, అది వేసి క్లోజ్ చేస్తాం. డన్. వీ డిడ్ ఇట్ ఇన్ మేబీ 1 hour బికాజ్ వన్ అవర్ ఫస్ట్ టైం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ రోజు నైట్ రూమ్కి వెళ్ళి పడుకున్నాము. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చాం, గట్ టు నో దట్ పేషెంట్ వాజ్ డిశ్చార్జ్. సో మాకు అది చాలా హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది, దట్ పేషెంట్ హూస్ బీన్ సఫరింగ్ ఫర్ సో లాంగ్ అండ్ హూస్ బీన్ బ్లీడింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ సో మెనీ డేస్, సడన్లీ నెక్స్ట్ డే క్యూర్ వచ్చేసింది. సో నాకు ఆ రోజు ఆ ప్రొసీజర్ మీద, ఇంటర్వెన్షన్ మీద చాలా చాలా కిక్ వచ్చింది. So what advancements in endovascular treatment excite you the most right now? Right now, lot of intervention radiology is one field where advancements keep coming. So we have to catch up. వస్తూనే ఉంటాయి.
ఎన్నో ఇయర్స్గా వ్యారికోజ్ వెయిన్స్కి లేజర్ చేశాను. ఇప్పుడు గ్లూ వచ్చింది కొత్తగా, ఇట్లా వస్తూనే ఉంటాయి. ఇంతకుముందు స్టెంట్ వేసేటోళ్ళం, ఇప్పుడు అథ్రెక్టమీ అని వచ్చింది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ స్టెంట్ జస్ట్ ఒక డివైస్ పంపించి షేవింగ్ లాగా చేస్తాం. ఆ కాల్షియం అంతా లోపల నుంచి మోటార్ లాగా ఉంటుంది, మొత్తం కట్ చేసి కాల్షియంని తీసేస్తుంది. అట్లా లాట్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ కీప్ కమింగ్. వీ హ్యావ్ టు కీప్ అప్డేటింగ్ అవర్ సెల్స్. ఓకే, సో నువ్వు నార్మల్గా మాతో చెప్తూ ఉంటావు, ఐ వుడ్ డూ ప్రొసీజర్స్, ఐ వుడ్ కాన్ఫిడెంట్లీ పర్ఫార్మ్ ఆన్ అవర్ ఫ్యామిలీ అని. హౌ డిడ్ దట్ ఫిలాసఫీ హెల్ప్ యూ విత్ యువర్ ప్రాక్టీస్? అంటే ఐ హ్యావ్ టు బీ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. అంటే నేను నా ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి చేయగలిగితే దట్ మీన్స్ ద ప్రొసీజర్ ఈజ్ జస్టిఫైడ్, దట్ మీన్స్ మై స్కిల్స్ ఆర్ జస్టిఫైడ్, రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి, నేను నా మీద నమ్మకం ఉంటే ఐ కెన్ డూ బెటర్. సో దట్స్ వై ఆల్వేస్ సే దట్. నీ కెరియర్లో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎప్పుడైనా చేశారా? చేశాను. కపుల్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్కి, కజిన్స్కి చేశాను. Okay. అండ్ ప్రాబ్లీ వన్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ కేసెస్ ఇన్ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ వాజ్ మై డాడ్ సిస్టర్స్ హస్బెండ్. ఓకే, హిస్ రికవరీ వాజ్ గుడ్. అందుకే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ దెమ్, మనం ఎప్పుడు అప్రూవ్డ్ ప్రొసీజర్సే చేస్తాము అండ్ అన్నదాన్ని. ఇండికేటెడ్ కేసెస్. యా. How important is personalized treatment planning in vascular cases compared to standard protocol? Depends on case to case. Some cases standard protocol is more than enough. Some cases a patient will come with some specific conditions, with some specific comorbidities. వాళ్ళకే ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో కేస్ టు కేస్ బేసిస్లో డిసైడ్ చేస్తాం. అది దట్స్ వై యూ నీడ్ అన్ ఇన్-పర్సన్ కన్సల్టేషన్. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ online consultation or just reports choosing your opinion. I have to come, the patient has to come meet me personally. I have to see, I have to touch him, I have to talk to him, then I can advise personal treatment better. As a continuation, ఇప్పుడు you suggest one treatment to a patient, నీ స్పెషాలిటీ వాళ్ళే వేరే ట్రీట్మెంట్ సజెస్ట్ చేయొచ్చా? అప్పుడు ఎవరు కరెక్ట్? ఇద్దరు కరెక్టేనా, ఆర్ ఒక డాక్టర్ తప్పు ఒక డాక్టర్ కరెక్ట్ అంటారా? అలా అని చూడను నేను. కేస్ టు కేస్ బేసిస్. సో ఎవ్రీ డాక్టర్ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ ఒపీనియన్, బికాజ్ మన మెడికల్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సో వాస్ట్, సో డైవర్స్ దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఒపీనియన్స్. సో అందుకే ఈవెన్ పేషెంట్స్ టేక్ ఇప్పుడైతే సెకండ్ ఒపీనియన్ అనేటోళ్ళు, ఇప్పుడు ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఒపీనియన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. అది నేనైతే తప్ప అనుకోను. వాట్ ఐ ట్రీట్, what I tell to my patient is my opinion, my diagnosis. So it's up to the patient, but each doctor giving a different opinion is, I don't think it's wrong. It's still valid. Still valid. Instagram opinion కాకుండా డాక్టర్ ఒపీనియన్ తీసుకోవచ్చు. Yes, obviously. Okay, so next some personal questions. What's it like being married to a plastic and cosmetic surgeon? Do you get free consultations at home? Yeah, I do. Not just at home, I get free consultations at clinic also. Okay. And yeah, she's always busy, but I enjoy it because I understand the other side of the story. So I enjoy seeing you successful, being on Insta, getting awards, balancing personal family life. I enjoy it. Thank you. Between both of your specialties, and vascular and cosmetic, who is more likely to bring work talk to the dinner table? And I think it's personality based. My personality is such that I don't bring. Your personality is such that you bring. Nene. Yes. Do your children know they have two surgeons at home, or do they think you are superheroes? Maybe growing up when they were small, they thought we were superheroes. But now our elder son knows both our specialties, and he has is very knowledgeable about it. He enjoys it. If your kid wants to become a doctor, will you encourage them? Depends on his intention. If his intention is correct, is genuinely motivated, why not? If he is motivated for the wrong reasons, then I would not suggest. ఓకే, సో కాఫీ విత్ కరణ్ లాగే మా దగ్గర కూడా ఒక ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ ఉంది. అంత పెద్ద హ్యాంపర్, కాస్ట్లీ హ్యాంపర్ లేదు, బట్ వీ హ్యావ్ అ హ్యాంపర్. సో ర్యాపిడ్ ఫైర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇట్స్ కాల్డ్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ విత్ ద సంధ్యాలాస్. One thing Dr. Suma does in the OT that impresses you? She's fast, organized, skillful. Okay. One thing she does at home that scares you? Same thing. She's fast.
If you weren't a doctor, would you be doing? ప్రాబ్లీ మేబీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేటోడిని. ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇంటూ అదే గ్యాడ్జెట్స్, ఐటీ థింగ్. ప్రాబ్లీ ఐ డోంట్ నో. Oh, good. You still does a lot kada gadget and ఇంకా ఉంది ఆ పిచ్చి. a habit of yours that Dr. Suma wants you to change but you never will. ఐ డోంట్ థింక్ సో దిస్ ఎనీథింగ్. నాకు గుర్తు రావట్లేదు. ఓకే. Who takes longer to get ready before a function? Obviously డాక్టర్ సుమా. Who is more likely to check patient reports at 11 p.m.? డాక్టర్ సుమా. Okay, that's the end of our rapid fire. Next question. If you ever need a cosmetic procedure or a reconstructive one, would you trust Dr. Suma to perform it on you? Yes, and I already got it performed. I got hair transplant done by her, so obviously I trust her. ఓకే. సో మా పేషెంట్స్ అందరూ కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్స్ చేసుకొని అంటే చెప్పచ్చా బయటికి అని అనుకుంటా ఉంటారు. సో మీరు అలా బయటికి చెప్పడం వల్ల ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు మెనీ పేషెంట్స్. సో లాస్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. ఫర్ సమ్వన్ లిస్నింగ్ హూ ఈస్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ వాస్కులర్ సర్జరీస్, వాట్ రీఅష్యూరెన్స్ వుడ్ యూ గివ్ ఇన్ 20 seconds? In 20 seconds, I will talk to them. ఏంటి ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది, ఎందుకు మీరు ఇగ్నోర్ చేస్తే ఆ ప్రాబ్లం ఫ్యూచర్లో పెరుగుతుంది, ఎందుకు నేను ట్రీట్మెంట్ సజెస్ట్ చేస్తున్నా. యూజువల్లీ నేను ట్రీట్మెంట్ చెప్పాను, కుదిరినంత వరకు వితౌట్ ఎనీ మెడికేషనే ట్రై చేస్తాను. తప్పనిసరి పరిస్థితిలో మెడిసిన్ రాస్తాను, దానికి కూడా తప్పనిసరి పరిస్థితులని ఇంటర్వెన్షన్ చేస్తాను. సో ఈ రీఅష్యూరెన్స్ ఇస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ పేషెంట్స్ కన్విన్స్ అవుతారు. అనేది వాళ్ళ కోసమే, మన కోసం అని పర్సనల్ అని ఏం కాదు. Any one lifestyle changes that people should adopt to improve vascular health? Exercise compulsory. End of the day ఏం చేసినా exercise is helpful, not just for vascular but all of it. Any exercise, మనం ఫిట్ సిక్స్ ప్యాక్ ఉండే అవసరం లేదు. Some exercise, 20-30 minutes of walking itself is more than enough. What do you do exercise ante? I play pickleball almost every day. I'm addicted to it. So as a doctor, husband and father, what keeps you motivated on the toughest days? In profession, in general, or? In general. In general, family, my Any wife. good quote that you, అంటే ఇది ఆ కోడ్ గుర్తు తెప్పించుకొని you keep yourself motivated or something like that? I follow a simple logic. Whatever happens is either a success or a lesson. And you have to keep moving forward. అదొకటే పాటిస్తాను. Oh, that's nice. And what message would you like to give viewers for this first episode of our podcast? Keep seeing all our videos. Keep supporting us. అంతేనా? అంతే. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ వై డాక్టర్స్ ఇలా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడి? అంటే లైక్ ఐ సెడ్ ఇనిషియలీ, నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆఫ్ లేట్ మోర్ దెన్ ఇన్ఫర్మేషన్, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ స్ప్రెడింగ్ అ లాట్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ప్యాకేజ్డ్ రియల్లీ వెల్. చాలా అట్రాక్టివ్ ఉంటుంది. డాక్టర్ నాకు ఇన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే, నేనే కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ హ్యాడ్ టు డూ ఫ్యాక్ట్ చెక్. అంత బాగుంది. సో ఈ టైంలో ఎస్పెషలీ మన బోర్డ్ సర్టిఫైడ్ డాక్టర్స్, నువ్వు నేననే కాదు, ఆల్ ప్రాపర్లీ ట్రైన్డ్ సర్టిఫైడ్ డాక్టర్స్ రావాలి, మాట్లాడాలి, అవేర్నెస్ పెంచాలి. దట్స్ ఫర్ పేషెంట్స్ బెనిఫిట్ ఓన్లీ, మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ షో. సో మీకు హ్యాంపర్ ఇచ్చేద్దాం.